दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। आप एंड वाले सैक्शन में अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लवांगे, उस तो बाद अज का विचार होगा। वीर सतपाल सिंह परिवार लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी आप जी नूं बीबा नीलम कौर TV 84 की सारी टीम ते दर्शकों नूं भी फतेह अर्ज करदा है, आस करदा है कि प्रवान करोगे। फिर उन्होंने जिहड़ा असीं इंडियाना वाले टुचे की गल की है, उन्होंने कहा तो साडे शहर भी गेड़ा बन्नी बैठा है। ये कई शहरों च गया, तुहाडे नेड़े ही सलम के कड़ी है सलमा शायद करके उत्थों दे किसी पैरेड च भी ये शामिल होया है, एक दो होर इस किस्म के अपने लोगों के नाल। कश्मीर विरक लिखते हैं, डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। कुलदीप सिंह खाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब ते TV 84 टीम बहुत शुक्रिया। जिमी सिंह ढिल्लों, जीता संदर, बलविंदर सिंह, पट्टी पलविंदर, लखवीर सिंह, कुलदीप सिंह खाम दोबारा, उन्होंने सारिਆਂ ने। और कई बार कुछ मैसेज ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ स्टेज ਤੇ अपीयर ਹੁੰਦੇ ਨੇ फिर गायब हो जाते हैं। वीर मेघराज सिंह होरां दा मैसेज सी जिहदे च उन्होंने अज उन्होंने कॉल भी आई सी, जिहदे च उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा जी 150 बामण सामने बिठा दो, उन्होंने तुसीं हरा दोगे। मैं कहा नहीं, गल ये नहीं है, गल तो देखने वाली है भी कुछ चीज़ां तुहानूं नज़र आ रही होंदियां जे तुसीं ईमानदार पहुँच दे नाल देखदे हो तो इस चैलेंज नूं समझण दी लोड़ है। सिख UK तो लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी शुड वी डिक्लेयर श्री दरबार साहब इंटरनेशनल टेरिटरी with NATO and United Nations countries protection, enemy will be finished forever with वाहिगुरू किरपा। देखो साडी स्ट्रगल आज़ाद खालिस्तान देश ਲਈ है। ये उन्हां हालतां 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੋਪ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮਸੋਲਿਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੋਲਿਨੀ ਨਾਲ। पर साडा तां पंजाब है, साडा मुल्क है, जिन्हों कि असीं उहदे च दरबार साहब अकाल तख्त सॉवरन होणगे, उन्हां दे उत्ते कोई स्टेट की टैरीटरी नहीं है। वो एक आज़ादाना दुनिया दे विच अकाल तख्त का स्टेटस है। पर असीं इस स्टेज ते अपनी जिहड़ी है स्ट्रगल है उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ खालिस्तान ते फोकस करना चाहुंदे हैं। रणजोत सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और बलविंदर सिंह खालिस्तान जिंदाबाद। गगनतर सेखों, The world Sikhs must have one mind and only believe in Shri Guru Granth Sahib. Say no to Panth Dokhi, our main enemy RSS। बिल्कुल ठीक फरमाया तुसी। जिदन सानू ये गल समझ आ गई कि पंथ हितू कौन है, पंथ दोखी कौन है, फिर साडी अद्धियों ज़्यादा लड़ाई उदों ही जित्ती जाती है। सो कई बारी दुश्मन नू पछाणना औखा हुंदा है। और अज जदों दुश्मन तुहाडे भेख दे विच, जिन्हों हुण अंग्रेजी च एक एक्सप्रैशन है कि वॉल्फ इन द लैम्स क्लोथ्स, कि जे भेड़िया जिहड़ा है वो लेले दे कपड़े पा के आ जाए तो तुसीं समझो जी लेला ही है। तुहानूं फिर देखना पेगा भी ये स्किन दे पिछे की है। जी जी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल तुहाडे कोल इशू हैगा जिदा ਉਹ ਕਰੀ ਦੋ ਰੈਂਡ ਵਾਲੇ हाँ जी जी। देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘੈਟੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। पिछले दिन जो असी डिस्कस किया वर्ल्ड हंगर इंडैक्स, तो असी सब तो पहला असी हुण उहदे ते एडिटोरीअल लिखे गए, चर्चा चल रही है अच्छा इन्नी गरीबी इंडिया ईवन नेपाल, श्रीलंका और दूजे जिहड़े गवांढी देश बांग्लादेश ये भी बेहतर ने इंडिया तो। सो हुण जे तुसीं देखना है भी उत्थे राज किस किस्म दा है। हुण अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਲਾ ਹੋਏ। और क्योंकि वो साफ इमेज के नाल उन्हें काम शुरू किया। हुण उहदी स्टेटमेंट है 90% ऑफ IAS ऑफिसर्स डू नॉट वर्क होल्ड अप फाइल्स केजरीवाल, के 90% IAS अफसर गल ज़ाहिर है भी राज इंडिया होए, पाकिस्तान होए, श्रीलंका होए, बांग्लादेश, वो ब्यूरोक्रेट ही करते हैं, अफसरशाही जिन्हों कहते हैं। अंग्रेज़ों ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। हुण जे केजरीवाल जिहड़ा दिल्ली च पिछले 2-3 साल तो चीफ मिनिस्टर है, उहदी गल असीं मान लईए कि 90% IAS अफसर वो फाइलों के उत्ते बैठे हुए ने, वो मूव ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। तो फिर तुसीं हुण इत्थों अंदाजा लाओ भी किस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन है।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Monday alleged that 90% of IAS officers do not work and said at times he feels development was stuck up at the secretariat. उन्हें कहा जी विकास की होना है, विकास ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ IAS ਅਫਸਰ 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ. On the bureaucrats' alleged objection to the regularization of contractual workers, Kejriwal said if Delhi had full statehood, his government would regularize all the contractual employees within 24 hours. उन्होंने कहा जी मैं भेजदा हूँ, फाइल अगे ही नहीं तोड़ती है. और फिर उन्हें इस सारे च कहा कि 90% of IAS officers do not work and hold up files. When I proposed regularization, फिर उन्हें कहा कि भी किवें मैं जिन्होंने रेगुलराइज करना चाहता ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਿੱਠੀ ਗ੍ਰਿਠੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਣੇ. ਜੇ 90% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ IAS ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ. ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ. ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ. ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨ ਹੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ, ਕੂੜੈ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ. ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੋਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨ ਹੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ. ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਭਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੀ ਖਲਕਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਂਜਲ ਹੋਏ, ਨਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਬਣ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ, ਧਨਾੜ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ, ਕੂੜੈ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ. ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮਰਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਹੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ। ਦਾਤ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।